से स्वीकार लो दिव्य गुणों का गुलदस्ता, प्यार से स्वीकार लो दिव्य गुणों का गुलदस्ता। बीतेगा ये जीवन जिससे, बीतेगा ये जीवन जिससे, खुशी में गाता हंसता, प्यार से स्वीकार लो दिव्य गुणों का गुलदस्ता, प्यार से स्वीकार लो दिव्य गुणों का गुलदस्ता। पिता शिव परमात्मा दिव्य गुणों के भंडारी, ब्रह्मा जी ने सींची है वत्सों की यह फुलवारी। परम पिता शिव परमात्मा दिव्य गुणों के भंडारी, ब्रह्मा जी ने सींची है वत्सों की यह फुलवारी। प्रभु प्रेम का परिमल हरदम, प्रभु प्रेम का परिमल हरदम, हर फूलों में है बसता, प्यार से स्वीकार लो दिव्य गुणों का गुलदस्ता, प्यार से स्वीकार लो दिव्य गुणों का गुलदस्ता। जीवन में जिस आत्मा ने अपनाया, अवगुणों को त्याग के प्यार प्रभु का है पाया। दिव्य गुणों को जीवन में जिस आत्मा ने अपनाया, अवगुणों को त्याग के प्यार प्रभु का है पाया। रंग बिरंगी माया में फिर, रंग बिरंगी माया में फिर कभी नहीं वो फंसता, प्यार से स्वीकार लो दिव्य गुणों का गुलदस्ता, प्यार से स्वीकार लो दिव्य गुणों का गुलदस्ता। बीतेगा ये जीवन जिससे, बीतेगा ये जीवन जिससे, खुशी में गाता हंसता, प्यार से स्वीकार लो दिव्य गुणों का गुलदस्ता, प्यार से स्वीकार लो दिव्य गुणों का गुलदस्ता। ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు సాకార్ వాణిలో బాబా చెప్తారు, मीठे बच्चे रात को जाग कर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो. అంటే శివబాబు చెప్తారు, మధురమైన బిడ్డలు మీరు రాత్రి లేచి సంపాదన చేసుకోండి, అమృత్ వేళ లేచేదానికి అలవాటు చేసుకోండి. ఆ సమయంలోనే చాలా మంచి సంపాదన అవుతుంది. అమృత్ వేళ అప్పుడు లేచి బాబా తలంపు చేయాలి. మళ్ళా ప్రశ్న అడుగుతారు బాబా, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है
उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है అంటే జ్ఞానంలో వచ్చిన వెంటనే మనకు చాలా బాగా నశ ఉంటుంది. అయితే ఆ నశాన్ని స్థిరంగా పెట్టుకునేదానికి विधान ये आंसर, जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है. उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं. बाबा कहते हैं वो प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा स्थायी रहेगा. नहीं तो माया के तूफान में आने से नशा उड़ जाएगा. अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फ़ौरन सुना करके हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वो भूल न हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेंगी. అంటే బాబా చెప్తారు, ఎప్పుడు జ్ఞానంలో మనం కొత్తగా వచ్చినామో అప్పుడు మనకు చాలా నశ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో మనం మనతో అనేక ప్రకారంగా ప్రతిజ్ఞ కూడా చేస్తూ ఉంటాం. బాబా చెప్తారు ఆ ప్రతిజ్ఞలంతా డైరీలో నోట్ చేసుకోండి, మళ్ళీ ఆ ప్రతిజ్ఞను రివైజ్ చేస్తూ ఉండండి. అప్పుడు నశ స్థిరంగా ఉంటుంది. లేదంటే మాయా తుఫాన్ వచ్చి నశాన్ని ఎగురవేసేస్తుంది, అంటే నశ అంతా వెళ్ళిపోతుంది. ఒకవేళ ఏదైనా తప్పు చేస్తామనుకోండి, నడుస్తూ నడుస్తూ తప్పు చేయకపోతే వెంటనే బాబాకు చెప్పేసి చాలా తేలికగా అయిపోవాలి. తిరిగి ఆ తప్పు చేయకుండా ఉండాలి, లేదంటే ఆ తప్పు వృద్ధి అవుతూ ఉంటుంది. అందువల్ల తప్పు చేయకూడదు. మళ్ళీ ఏం ప్రతిజ్ఞ చేస్తామో ఆ ప్రతిజ్ఞని గడిగడి రివైజ్ చేసుకొని దాన్ని ప్రాక్టికల్లీ చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడే నశ స్థిరంగా ఉంటుంది. మళ్ళీ పాట, దుఃఖం పర్ రహం కరు మా బాప్ హమారి, అంటే దుఃఖంగా ఉండే వాళ్ళపైన దయ చూపండి తల్లిదండ్రి, మా తల్లిదండ్రి అని చెప్తారు. మా తల్లిదండ్రి అంటే శివ బాబా. ఇక్కడ ఓం శాంతి. ये गीत बहुत अच्छा है क्योंकि दुखी तो सारी दुनिया है और याद भी करते आए हैं. तुम माता पिता, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते. इस समय सारी दुनिया दुखी है, इसलिए फिर बाप को याद करते हैं. तो माँ बाप को भी ज़रूर माँ को भी ज़रूर याद करेंगे. बाप को याद करते हैं तो माँ को भी ज़रूर याद करेंगे. ये गीत बहुत अच्छा है. तुम जानते हो माँ बाप के पास जन्म लेने से हमको वर्षा मिलता है 1 सेकंड में. भारत में ये गायन है. बच्चे अभी सन्मुख बैठे हैं. जगत अम्बा है तो ज़रूर जगत पिता भी होंगे ना, तो उनके ऊपर और भी कोई होंगे, क्योंकि इस समय सुखधाम का वर्षा मिलना है. तो सुखधाम की स्थापना करने वाला माता पिता भी चाहिए. कोई माता पिता शाहूकार होते हैं तो उनका फर्स्ट क्लास घर होता है. कोई माता पिता गरीब है तो घर भी ऐसे ही होगा. सतयुग में देखो राधा कृष्णा है, उनको पहली बादशाही मिली है. అంటే బాబా చెప్తారు ఈ పాట చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మొత్తం ప్రపంచమే దుఃఖంగా ఉంది. అందుకే అందరూ తలంపు చేస్తారు, మాతా పిత మీ కృప నుంచి సుఖం వచ్చింది అట్లా అని. ఈ సమయంలో మొత్తం ప్రపంచమే ఎంత దుఃఖంగా ఉన్నారు. అందుకే తండ్రి తలంపు చేస్తారు, అంటే భగవాన్ తండ్రి తలంపు చేస్తారు. సో మరి తల్లి తలంపు కూడా వస్తూ ఉంటుంది. ఈ పాట చాలా బాగుంది. మీకు తెలుసు మనకు అమ్మ మరి నాయన, ఈ అమ్మ నాయన దగ్గర జన్మం తీసుకుని వెంటనే ఆస్తి కూడా దొరుకుతుందా లేదా? 1 సెకండ్లో బిడ్డ జన్మం తీసుకుని వెంటనే ఆస్తికు అధికారి అయిపోతారు. భారత్లోనే ఈ గాయన బిడ్డలు ఇప్పుడు బాబా సన్ముఖంలో కూర్చున్నారు. ఇక్కడ జగత్ అంబాను ఉన్నారంటే జగత్ పిత కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళ ఇద్దరికంటే పైన ఒకరు ఉన్నారు. వాళ్ళే
సుఖదాం ఆస్తి ఇచ్చేవాడు. సో సుఖదాం స్థాపన చేసేవాడు మాత్పిత శివబాబా. కొందరు మాత్పిత షౌకారుగా ఉంటారు, వాళ్ళ ఇల్లు కూడా చాలా బాగుంటుంది, ఫస్ట్ క్లాస్గా ఉంటుంది. కొందరు మాతా పిత చాలా పేదవాళ్ళుగా ఉంటాయి, వాళ్ళ ఇల్లు కూడా అట్లనే ఉంటుంది. సుఖదాంలో చూడండి రాధాకృష్ణ వాళ్ళు మొదట్లో రాజ్యం దొరికింది. రాధే అంటే राधे ज़रूर कोई राजा के पास जन्म लेंगी तो राजकुमारी होंगी और कृष्णा राजकुमार होगा, फिर उनको शादी करनी ही है. ये तो बरोबर है. माता पिता अभी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं. देवी देवताएं सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे. तुम जानते हो उनको ये मर्तबा कैसे मिली. राम सीता को चंद्रवंशी राजाई कैसे मिली. कलयुग के अंत में तो कुछ भी नहीं है, राजाई नहीं है. ये है पढ़ाई से राजाई. जैसे उस पढ़ाई से इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनते हैं, ये है फिर पढ़ाई से राजाओं का राजा बनने का. इस पढ़ाई से एक ही बाप है जो राजाई पद के लिए राजयोग सिखाते हैं, और कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ राज्य पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कराया जाता है. इनका नाम भी है गीता पाठशाला. गीता से तो राजाई पद मिलती है. अच्छा, वेद उपनिषद से कौन सा पद मिलता है. राजयोग तो भगवान ही आकर के सिखाते हैं. कितनी सहज बात है, कल की बात है. అంటే బాబా చెప్తారు సత్యయుగంలో రాధాకృష్ణ మొదట్లో రాజ్యం చేసేవాళ్ళు. రాధా గ్యారెంటీ ఒక పెద్ద రాజా దగ్గర జన్మ తీసుకుంటుంది, రాజ్కుమారిగా ఉండింది. కృష్ణ రాజ్కుమార్గా ఉన్నారు. ఇద్దరికి ఎప్పుడు ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోతుంది, స్వయంవర్ అయిపోతుందో అప్పుడు వాళ్ళు రాజారాణి అయిపోతారు. ఇది గ్యారెంటీ. సో మాత్పిత ఇప్పుడు దైవీ రాజ్యం స్థాపన చేస్తూ ఉన్నారు శివబాబా మాత్పిత. సో దేవీ దేవతలు సూర్యవంశీ మహారాజా మహారాణిగా ఉంటుంది. మీకు బాగా తెలిసింది వాళ్ళకి ఎట్లా ఆ పొజిషన్ దొరికింది ఎట్లా అని. రామ్ సీతాకు మరి చంద్రవంశీ రాజ్యం ఎట్లా దొరికింది. సో కలియుగ అంతు సమయంలో ఏమీ రాజ్యమే లేదు. అయితే ఇప్పుడు పరమాత్మ వచ్చినారు ఈ చదువు ద్వారా రాజ్యం ప్రాప్తి చేయించేదాన్ని. ఏ విధంగా ఆ చదువు ద్వారా ఇంజనీర్ బ్యారిస్టర్ అంతా అవుతారు, అట్లా ఈ చదువు ద్వారా రాజుల కంటే రాజా అవుతారు. ఒకరే తండ్రి ఎవరు రాజ్య పదవి కోసం మనకు రాజయోగా నేర్పిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇది పెద్ద యూనివర్సిటీ. ఇట్లా యూనివర్సిటీ ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు. రాజ్య పదవి ప్రాప్తి చేసుకునే యూనివర్సిటీ ఇది ఒకటే. ఇక్కడే రాజా అయ్యే దానికోసం పురుషార్థం చేయించేది. దీని పేరే గీతా పాఠశాల అని అర్థం. గీతా నుంచి రాజ్య పదవి దొరికింది. గీతా నుంచే రాజ్య పదవి దొరికింది. సరే వేద శాస్త్ర ఉపనిషద్ దాని నుంచి ఏం పదవి దొరికింది. రాజయోగం ఏమో భగవానే వచ్చి నేర్పిస్తారు. వాళ్ళ దగ్గర ఈ రాజయోగానికి జ్ఞానం ఉంది. ఎంతో సహజ మాట. నిన్న ఉండింది లక్ష్మీనారాయణ రాజ్యం. అంటే పరమాత్మ 5000 సంవత్సరం ముందు నేర్పించినారు రాజయోగం. దాని నుంచి లక్ష్మీనారాయణ రాజ్యం స్థాపనైంది. పాట కూడా పాడుతారు. అంటే చెప్తారు క్రైస్తు వచ్చిందుకు 3000 సంవత్సరం ముందు దేవతలు ఇక్కడ రాజ్యం చేస్తూ ఉంటుంది మన భారత్లో. వాళ్ళకి ఎట్లా ఆ రాజ్యం దొరికింది? గ్యారంటీ భగవానే వచ్చి ఆ రాజ్యం ఇచ్చినారు. భగవాన్ వచ్చిన సమయం వినాశానికి ముందు పరమాత్మ చదివిస్తూ ఉన్నారు.
ఈ చదువు ద్వారానే వాళ్ళకు రాజ్యం ప్రాప్తి అయింది. उसके बाद ही विनाश हुआ. भगवान వచ్చి చదివించిన తర్వాతనే వినాశమైంది. फिर राजयोग से सतयुग में राज्य पद पाया. ये है సంగం. అంటే వినాశానికి ముందే భగవాన్ చదివించే రాజయోగం ద్వారా సత్యుగాని రాజ్య పదవి ఇస్తారు. తర్వాత వినాశమైంది. వినాశం అయిన తర్వాత సత్యుగంలో వాళ్ళు రాజా అయిపోతారు. ఇప్పుడు ఉండేది సంగం యుగం. సంగం యుగంలో నేర్చుకోవాలి, సత్యుగంలో పదవి దొరుకుతుంది. तुम लिख सकते हो. इस समय ही सेकेंड में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई प्राप्त हो सकती है. आकर के समझो. चित्रों पर तुम अच्छी तरह से समझा सकते हो. समझाने वाली श्रूढ़ बुद्धि चाहिए. ब्रह्मा कुमार कुमारियां सो शिव के पोतरे पोत्रियां हुए, परंतु बाप कहते हैं मुझे याद करो. मुझे फोटो में कोई पहचानते हैं और मुझसे वर्षा लेते हैं. అంటే మనం ఇట్లా రాస్తాం. ఈ సమయంలో సెకండ్లో సూర్యవంశీ చంద్రవంశీ రాజ్యం ప్రాప్తి అవుతుంది, వచ్చి తెలుసుకోండి ఎట్లా అని. చిత్రాల పైన చాలా బాగా చెప్పాలి. చిత్రాల పైన చెప్పేవాళ్ళు చాలా తెలివి ఉండేవాళ్ళు ఉండాలి, బుద్ధిశాలిగా ఉండాలి. ఇక్కడ బ్రహ్మ కుమార్ కుమారీలు మన అందరం శివ్ బాబాకు మనమరాలు మనం పోత్రే. అయితే ఆ తండ్రినే శివబాబా చెప్తారు, తండ్రిని గురించి కోటిలో కొందరు మాత్రమే తెలుసుకున్నారు, మరి ఆస్తి తీసుకుంటారు. सेकेंड में जीवन मुक्ति पाते. फिर जीवन मुक्ति में ऊंच पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है. తండ్రి బిడ్డ అయిన వెంటనే మనకు సెకండ్లో ఆస్తి ఏమో దొరుకుతుంది, జీవన్ముక్తి. అయితే జీవన్ముక్తిలో శ్రేష్ఠ పదవి కోసం మనం పురుషార్థం చేయాలి. ये सब समझाने के लिए ये मेला प्रदर्शनी निकला है. ख्यालात चलते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती हैं. दिन प्रतिदिन चित्र आदि सहज निकलते जाते हैं और निकलते सब ड्रामा अनुसार ही. బాగా చెప్తారు. చెప్పేదానికోసమే ఈ చిత్రాలంతా కూడా చేసి పెట్టినారు. ప్రదర్శన అంతా మనం చేస్తాం. విచారం ఉండాలి. కొత్త కొత్త పాయింట్స్ అంతా బాగా చెప్తారు, దాని విచారం చేసి అందరికి చెప్పాలి. రోజు రోజు చిత్రాలంతా చాలా సహజంగానే చెప్పేదానికి చేస్తారు. డ్రామా అనుసారంగా ఈజీగా అయిపోతుంది. ఈ చిత్రాలంతా కూడా డ్రామా అనుసారంగానే చేయిస్తారు. कल्प पहले जो एक्ट चली है वही चलनी है. ऐसे कोई लिख न सके कि ये प्रदर्शनी 5000 वर्ष के बाद फिर इस समय निकली हुई है, फिर कल्प के बाद निकलेंगे. एक ही बार कल्प के संगम पर ये प्रदर्शनी निकलती है, अथवा 5000 वर्ष के बाद ये प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा से सेकंड में जीवन मुक्ति पद पाने अथवा समझाने के लिए हम निकालते हैं. అంటే బాబా చెప్తారు, కల్పం ముందు ఏమంతా జరిగిందో అదే మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది. ఈ ప్రదర్శన చిత్రాలు ఇదంతా కల్పం ముందు కూడా చేసినారు, ఇప్పుడు కూడా చేస్తాం. తో కల్పం తర్వాత ఇదే చేశారు. ఈ సమయంలో ఇదంతా వచ్చింది, మళ్ళీ కల్పం తర్వాత వస్తుంది. ఒక్కసారి కల్పానికి ఒకసారి సంగం యుగంలో మాత్రమే ఈ ప్రదర్శన చిత్రాలంతా ఉండేది. అంటే 5000 సంవత్సరం తర్వాత ఈ ప్రదర్శని పరంపిత పరమాత్మ దగ్గర ఉండి సెకండ్లో జీవన్ముక్తి పదవి తీసుకునే దానికోసం చెప్పేదానికోసమే ఈ చిత్రాలంతా ఉంది. ఇదంతా దేశాంతర అన్ని విదేశాలకు కూడా పోతుంది. ఈ చిత్రాలు కొత్త కొత్త పాయింట్స్ బాబా మనకు నేర్పిస్తూ ఉంటారు. అడిషన్ కరెక్షన్స్ అవుతూ ఉంటుంది.
तो वो लोग रामायण आदि छपाते हैं, तो वही छपाएंगे, इसलिए हमको कहते हैं आगे तुम क्या लिखते थे, अभी क्या लिख रहे. అంటే ఈ రామాయణం అంతా కూడా కొత్త కొత్తగా వాళ్ళు ప్రింట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, అందుకే మనకు కూడా బాగా అంటే ఈ కరెక్షన్ ఇదంతా జరుగుతూ ఉంటుంది, కరెక్షను జరుగుతూ ఉంటుంది, అడిషను ఉంటుంది. అంటే ఈ పాయింట్స్ అంతా కొత్త కొత్తగా బాబా మనకు చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే వేరే వాళ్ళు చెప్తారు మొదట్లో మీరు ఏం రాస్తూ ఉంటారు, ఇప్పుడు ఏం రాస్తారు అట్లా. బాబా कहते हैं मैं तुमको रोज़ नई बातें सुनाता हूँ, सब इकट्ठे थोड़ी सुनाऊँगा. तो उन्होंने लिखा है युद्ध के मैदान में गीता सुनाई, 18 अध्याय की गीता बनाई. जो संस्कृत में होशियार होते हैं वो आधा घंटा में श्लोक काट कर लेते हैं. मुख्य है ही गीता, बाकी भागवत में तो कहानियाँ हैं. गीता को ही संस्कृत में बनाया है. छोटी सी गीता संस्कृत में बनाई. ज्ञान सागर बाबा तो इतना ज्ञान सुनाते हैं जो सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारी पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी पूरा ना. అంటే బాబా చెప్తారు, శివబాబా మనకు రోజు రోజు కొత్త కొత్త మాటలంతా వినిపిస్తూ ఉంటారు, అన్నీ ఒకేసారి వినిపించరు, అందుకే చిత్రాల్లో అడిషన్ కరెక్షన్ అవుతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ బాబా చెప్తారు మనం ఇది కూడా రాస్తాం, యుద్ధ మైదానంలోనే గీత వినిపించినారు అట్లా అని వాళ్ళు చెప్తారు, మనం కూడా అది చెప్తాం. గీత 18 అధ్యాయంతో చేసినారు, దాని సంస్కృతిలో శ్లోకాలు చెప్తారు. చాలా బుద్ధిశాలి ఎవరైనారు వాళ్ళు గంట సేపులో అన్ని శ్లోకాలు చెప్పేస్తారు. ముఖ్యంగా ఉండేది గీత. బాకీ భాగవతంలో కథలంతా ఉంది. గీతాని సంస్కృతిలో చేసి పెట్టినారు. వాస్తవంగా చిన్నగా ఉండింది భగవద్గీత, చాలా చిన్నగా ఉండింది, సంస్కృతిలో చేసినారు. అయితే భగవాన్ ఏమో జ్ఞాన సాగర్ తండ్రి, ఎంత జ్ఞానం వినిపిస్తారు. పరమాత్మ జ్ఞానం రాసేదానికి పోదే, సముద్రం అంతా ఇంక్ చేయండి, అడవి అంతా పెన్ చేయండి, ఈ భూమి అంతా పేపర్గా చేయండి, అయినా పూర్తి కాదు పరమాత్మ జ్ఞానం. అంత ఎక్కువగా జ్ఞాన సాగర్ది జ్ఞానం ఉంది. వాళ్ళు మరి 18 చాప్టర్స్ మాత్రమే పూర్తిగా చేశారు. ఓన్లీ 18 చాప్టర్సేనా? అయితే అట్లా కాదు. ఇక్కడ అర్థమైంద, ఇక్కడ ఏం సంస్కృతి మాట కూడా లేదు, అన్నీ హిందీ భాషలో బాబా చెప్తారు. సంస్కృతి ఏమీ అవసరం లేదు. భాష ఎన్ని భాషలు ఉన్నాయి, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ ఎంత ఉంది. అయితే బాబా చెప్పేది హిందీలో. అన్ని భాషలో కూడా ఏం బాబా నేర్పించారు, ఒక్క భాష హిందీలో. ప్రయత్నం చేసి 5-6 భాషలు మనం నేర్చుకుంటాం. तो कोशिश करके 5-6 भाषाएँ कोई सीख जाते हैं तो उनका भी बहुत मान होता है. చాలామంది మనుషులు 5-6 భాషలు నేర్చుకొని దాంట్లో అని చెప్తారు, వాళ్ళది కూడా చాలా గౌరవం ఉంది. अभी भगवान सभी भाषाओं में थोड़ी समझाएंगे, वो तो हिंदी में ही समझाते हैं. जैसे हिंदी टूटी फूटी सब जानते हैं, ऐसे अंग्रेज़ी में भी टूटी फूटी जानते हैं, अंग्रेज़ी भी टूटी फूटी जानते हैं. तुम बच्चों को बाबा हिंदी में समझाते हैं, भक्तों को भगवान आकर के भक्ति का फल देते हैं. भक्त तो अनेक है, भगवान एक है. कहते हैं पतित पावन आओ, ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान आओ. सबका बाप तो एक ही है ना. అంటే భాషలేమో అనేక ఉంది, భగవాన్ మాత్రం మరి హిందీలోనే చెప్తారు. రాని రాగండ హిందీలో కొందరు నేర్చుకున్నారు కదా,
కొందరు ఇంగ్లీష్ కూడా అట్లా అట్లా కొంచెం కొంచెం నేర్చుకున్నారు. అయినా బాబా చెప్పేది హిందీ భాషలో. భక్త ఎంతమంది ఉన్నారు, భగవాన్ వచ్చి భక్త ఆత్మలకు ఫలం ఇస్తారు అని చెప్తారు. భక్త అనేక ఉన్నారు, భగవాన్ ఒకరే. మరి పిలుస్తారు, హే పతిత్ పావన్ని పిలుస్తారు, కానీ హే భగవాన్ రండిని పిలిచలేదు. హే పతిత్ పావన్ రండిని పిలుస్తారు. అందరికీ తండ్రి ఒక్కరే అయినారు. అందరికీ గాడ్ ఫాదర్ ఒకరే. వాళ్ళు క్రియేటర్ అంటే రచయిత. క్రియేటర్ దేని చేస్తారు, సుఖాని కోసమే రచన చేస్తారు. बाप बच्चों को सुख देने के लिए चाहते हैं. गॉड फादर स्वर्ग रचते हैं और जिन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उन्हों को गॉड गॉडेस कहा जाता है. అంటే భగవాన్ వచ్చి సుఖాన్ని స్థాపన చేస్తారు. సుఖాని కోసమే మన బిడ్డలను కూడా ఇప్పుడు రచన చేస్తున్నారు. గాడ్ ఫాదర్ స్వర్గ రచయిత. మరి స్వర్గానికి మాలిక్ ఎవరు అవుతారు, వాళ్ళని భగవాన్ భగవతిని కూడా చెప్తారు. పరంతు భగవాన్ భగవతి యాక్చువల్గా లేదు, ఒకరే భగవాన్. పరంతు సబ్కో నహీ కహెంగే, ఏ భీ బహుత్ గుప్త బాతే. అందరినీ అట్లా చెప్పరు. లక్ష్మీనారాయణకు చెప్తారు, కృష్ణకు చెప్తారు, అందరికీ కాదు. ఇది కూడా చాలా గుప్తమైన మాట. गॉड फादर एडम एंड ईव द्वारा कैसे सृष्टि रचते हैं, गॉड अलग है, ये धीरे धीरे समझते जाएंगे. అంటే గాడ్ ఫాదర్ యాడమ్ అండ్ ఈవ్ ద్వారా సృష్టి రచన చేస్తారు. అంటే భగవానే వేరే, బ్రహ్మ సరస్వతియే వేరే. ఇది నిదానంగా అందరూ అర్థం చేసుకుంటారు. झाड़ वृद्धि को पाती रहेंगे. ఎంతెంత అర్థం చేసుకుని ఇక్కడ వస్తారు, మన బ్రాహ్మణ చెట్టు వృద్ధి అవుతూ ఉంటుంది నిదానంగా. భారత్ को ही मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है. सुखदाम भारत ही बनता है. पहले भारत ही प्राचीन कांड था जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे. उसके बाद इस्लामी बौद्धी खंड स्थापन हुआ है. बिल्कुल सहज है. जिस समय जिसका सैंपलिंग लगना है उनका लगता है. అంటే ఈ భారతదేశమే ప్రాచీన ఖండ, దేవీ దేవత రాజ్యం చేస్తున్నారు ఈ భారత్లోనే. తర్వాతనే ఇస్లామిక్ దేశం ఉంది, బౌద్ధి దేశం. ఇదంతా తర్వాత వచ్చింది. ఇట్లా ఇస్లామిక్ దేశం అంటే అరబ్ కంట్రీస్లో. తర్వాత బౌద్ధి అంటే ఈ చైనాలో, జపాన్లో, ఇక్కడంతా బుద్ధిజం. ఇదన్నీ కూడా అర్థం చేసుకునేది ఈజీ. ఏ సమయంలో ఏ టైంలో ఎవరు వచ్చి శాంప్లింగ్ పెట్టాలను ఆ టైంలో వాళ్ళు వచ్చి చేస్తారు. వాళ్ళ ధర్మం. देखो कैसे कैसे पत्र लिखते हैं. बाबा हम 4 दिन के बच्चे हैं, हमने आपको पहचान लिया. कोई तो कितने वर्ष तक बुलाते रहते हैं परंतु कभी पत्र लिखते ही नहीं. कोई तो फट से पत्र लिखते हैं. आगे चलकर माया की तूफान बहुत आएगा. तूफान से पुराने पत्ते भी गिरते जाते हैं. नयों को पहले खुशी का पारा बहुत चढ़ता है. बाबा हम आपके होकर के रहेंगे परंतु माया कम नहीं है. जब प्रतिज्ञा करते हैं तो डायरी पर नोट रखो तो हमने क्या क्या प्रतिज्ञा की है. कई तो प्रतिज्ञा करके फिर भी डायरी को देखते भी नहीं हैं. इससे क्या फ़ायदा. ऐसे नहीं, हमारी पिछाड़ी वाले पढ़ेंगे. यहाँ तो कोई पोतरे आदि रहने का ही नहीं है, रहेंगे भी नहीं. जिसने जो उठाया सो उठाया, न पढ़ा तो कच्चा ही रह जाएंगे. थोड़ी भूल कर फिर
बताया नहीं तो भूल वृद्धि को पाती रहेंगे। ये कहानी भी है। माँ का कान पकड़ा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाया, पहले सुनाती तो मुझे जेल नहीं मिलता था। ये దృష్టాంత బాబా చెప్తారు. ఇక్కడ కొత్త కొత్త వాళ్ళు కూడా వస్తారు, ఖుషీగా ఉంటారు. తుఫాన్ ఏమో వస్తానే ఉంటుంది. తుఫాన్ ఇంకా కొంచెం ముందు పోతే ఎక్కువగా తుఫాన్ వస్తుంది, పాత ఆగంతా రాలిపోతుంది. కొత్త వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు, ఖుషీగా ఉంటారు వాళ్ళు. అయితే బాబా చెప్తారు, బిడ్డలు కొత్త బిడ్డలు చెప్తారు, బాబా నేను సదా మీ బిడ్డగానే ఉండిపోదానని చెప్తారు. అయితే మాయ ఏం తక్కువ లేదు. ఎప్పుడు మీరు ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు అది డైరీలో నోట్ చేసి పెట్టుకోవాలి, ఏమేం ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నారు అట్లా అని. చాలామంది బిడ్డలు ప్రతిజ్ఞ ఏమో నోట్ చేసుకుంటారు, కానీ తర్వాత దాన్ని చూడరు, రివైజ్ చేయాలన్నా లేదా రివైజే చేయరు, అట్లే పడేస్తారు. అనుకుంటే దాని నుంచి లాభం ఏమి అనుకుంటారు, మా తర్వాత వాళ్ళు దాన్ని చదువుకుంటారు అట్లా అని. బాబా చెప్తారు, ఎవరు పోతరే అంతా ఉండేదానికి లేదు, అందరూ వెళ్ళిపోతారు. ఎవరు జ్ఞానం తీసుకున్నారో వాళ్ళు తీసుకున్నారు అంతే, ఎంత తీసుకుంటాయి అంత. చదవలేదంటే కచ్చాగా ఉండిపోతారు. కొందరు తప్పు చేస్తూ ఉంటారు, బాబాకు చెప్పరు. బాబాకు చెప్పలేదంటే ఆ తప్పు వృద్ధి అవుతూనే ఉంటుంది. దానిపైన ఒక కథ కూడా ఉంది. ఏం కథ అంటే, ఒకడు జైలు పోయేందుకు ముందు, ఉరి శిక్షకు ముందు వాళ్ళ అమ్మ చెవిని కొరికేస్తాడు. ఎందుకు అమ్మ చెవిని కొరికేసినావు అని అడిగితే చెప్తాడు, మొదట్లోనే మా అమ్మ నన్ను కరెక్షన్ చేయలేదు, నాకు సరిగ్గా ఏం నేర్పించలేదు. మొదట్లోనే నాకు అన్నీ బాగా నేర్పించి ఉంటే నేను ఇట్లా దొంగను అయ్యలేదు, జైలుకు కూడా పోను కదా, నాకు ఉరి శిక్ష ఉండదు కదా అని చెప్తాడు. కభీ చోరీ నహీ కర్నీ చాయి. ఇప్పుడు కూడా బాబా మనకు చెప్తారు, ఎప్పుడు దొంగతనం చేయకూడదు. దొంగ సంస్కారం చాలా చెడ్డ సంస్కారం. ఈ సంస్కారం మనకు ఉండకూడదు. నెహితో ఆదత్ పడ్ జాయింగ్. ఆ దొంగతనం చేసే సంస్కారం 1, 2 ఏదేదో దొంగతనం చేస్తూనే ఉంటారు, అలవాటు అయిపోతుంది, అది పోనే పోదు. తర్వాత ధర్మరాజు దగ్గర పెద్ద పనిష్మెంట్ తీసుకోవాల్సిందిగా ఉంటుంది. ఆ దొంగతనం చేసే సంస్కారం అసహ్యమైన సంస్కారం, ఇది రాయల్గా లేదు. మళ్ళీ ధర్మరాజు దగ్గర చాలా పెద్ద పనిష్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. तो नहीं तो आदत पड़ जाएंगे और धर्मराज के बहुत डंडे खाना पड़ेगा. अभी बाप से जितना वर्षा लेना हो तो ले लो, विश्व की बादशाही बाप दे रहे हैं, और क्या दे, बाकी रहा ही क्या है. अपनी बेगरी जीवन है, इसमें देही अभिमानी बनना है. देह सहित सारी दुनिया को हम भूलते हैं. लोभ नहीं रखना चाहिए. जो मिला सो अच्छा. कहा जाता है मांगने से मरना भला. शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिलता ही है. अमृत वेले आप पे ही उठने की आदत डालनी है. रात को जाग करके कमाई करो. बाबा ने ये तन बहुत अनुभवी लिया है. ये भी रतन, ये भी ज्ञान रतन है. वो भी रतन है, ये भी ज्ञान रतन है. आजकल झूठी हीरे भी ऐसे निकली है जो बात मत पूछो. అంటే శివబాబా చెప్తారు, ఈ దొంగతనం చేసే అలవాటు మాత్రం ఉండకూడదు. మరి బాబా వచ్చినారు మనకు ఆస్తి ఇచ్చేదానికి, ఇప్పుడే ఆస్తి తీసుకునేసేయండి. ఈ అశుద్ధ సంస్కారంతో త్యాగం చేయాలి. విశ్వానికి మాలిక అవుతాం, ఇంకా ఏం కావాలి మనకు, బాకీ ఏముంది. ఇప్పుడు మనకు ఏమీ లేదు, మన దేహం కూడా మనది కాదు, మనం బెగర్ అయిపోయినాం, బెగరీ జీవన్. ఈ దేహీ అభిమానం కావాలి. నేను ఆత్మ వచ్చినాను, పోవాలి. దేహ సహితంగా ఈ పాత ప్రపంచం అంతా మర్చిపోవాలి. దేనిపైన మనకు లోభం ఉండకూడదు. లోభం ఉండి ఏమి లాభం ఉంది?
అన్నీ వదిలేసిపోవాలనా లేదా? ఏం దొరుకుతుందో అది మంచిది. అందుకే చెప్తారు, మాంగనేసే మరణబలం, అడిగే దానికి బదులుగా చనిపోయేది మంచిది. శివబాబా భండార్ నుంచి అన్నీ దొరుకుతుంది. ఇంకా ఏం కావాలి మరి? దొంగతనం ఎందుకు చేసేది? అమృత్ వేళ మనం లేచి కూర్చొని అలవాటు మనకు ఉండాలి. మనమే లేయాలి, మనమే లేచి అలవాటు చేసుకోవాలి. రాత్రి అంతా మేల్కొని, అంటే అమృత్ వేళ మేల్కొని సంపాదన చేసుకోవాలి. బాబా ఈ శరీరం అనుభవి శరీరాన్ని తీసుకున్నారు. వజ్ర వ్యాపారిగా ఉంటారు కదా బ్రహ్మబాబా, అది కూడా రత్నాలే. అయితే ఇప్పుడు జ్ఞాన రత్నాలు తీసుకుంటున్నారు బ్రహ్మబాబా. లౌకికంలో నకిలీ వజ్రాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఎట్లా బాగా మెరుస్తూ ఉంటుంది అది కూడా. ఎంత నకిలీ వజ్రాలు చిత్రాల్లో కూడా చెప్పాలి మనం. ఇదంతా మాటలు చాలా సహజం. चित्रों पर समझाना बहुत सहज है. सेकंड में बाप से आकर के वर्षा ले लो. ऊपर में बाबा यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ. जब से हम बाबा के बने हैं, जीवन मुक्ति का वर्षा तो है ही, बाकी हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने का. परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते. बांदेलियाँ कहती है, बाबा बस हम आपको ही याद करते, बल हम नहीं मिलेंगे, परंतु वर्षा तो ज़रूर मिलेगा ना हमको. कितना वंडर है. ढेर बच्चे जैसे प्रभाव निकलता जाएगा तो बांदेलियाँ भी छूटती जाएंगी. बहुत है जो पति की भी गुरु बन जाती है. पति की भी गुरु बन जाती है. वो లిస్ట్ నికాలి అంటే బాగా చెప్తారు. ఇప్పుడు అమృత్ వేళ లేచి కూర్చొని తలంపు చేసి అలవాటు చేసుకోవాలి. సెకండ్లో తండ్రి దగ్గర ఉండి మనకు ఆస్తి దొరుకుతుంది. పైన బాబా ఉన్నారు, మనందరూ బ్రహ్మ కుమార్ కుమారీలు. ఎప్పటి నుంచి మన బాబా బిడ్డలైనాము, జీవన్ముక్తి ఆస్తి మనకు గ్యారంటీ. బాకీ పురుషార్థం శ్రేష్ఠ పదవి కోసం చేయాలి. మంచి పదవి కోసం పురుషార్థం చేయాలి. పరంపిత పరమాత్మ బ్రహ్మ ద్వారా మనుష్య సృష్టి రచన చేస్తారు. చాలామంది బంధంలో ఉండే మాటలు చెప్తారు, బాబా చాలు మీరు ఒక్కరే మాకు మీ తలంపే చేస్తూ ఉంటాం అట్లా అని. అంటే మిమ్మల్ని మేము కలవలేదు, అయినా కూడా మీ దగ్గర ఉండే ఆస్తి మాకు గ్యారంటీ వస్తుంది అట్లా అని చాలా ప్రీతిగా బాబాకు చెప్తారు. ఇది కూడా చాలా విచిత్రం. ఎంతమంది బిడ్డలు ఉన్నారు. ఫైనలీ ప్రభావం పడుతుంది మనుషులకు. ఈ బ్రహ్మకుమారీస్ అంటే ఏం చేస్తారు? ప్రభావం పడదే. బంధంలో ఉండే మాతలు కూడా ఫ్రీ అయిపోతారు. చాలామంది మాతలు ఉన్నారు, వాళ్ళ పతికి కూడా వాళ్ళు గురువు అయిపోతారు. బాబా చెప్తారు, లిస్ట్ రాయండి ఎవరెవరు స్త్రీలు పతికు గురువు అయిపోయినారు. అట్లా పతి కూడా రాస్తాడు, నాకు మా భార్యనే జ్ఞానం ఇచ్చింది, వాళ్ళే నాకు గురువు అయిపోయినారు అట్లా అని రాస్తారు బాబాకు. జ్ఞానం ఎవరి ద్వారా దొరికితే వాళ్ళు గురువు అయిపోతారు అని రాస్తారు. తో పురుషుడు చెప్తారు, గ్యారెంటీ నిజంగానే మా భార్యనే నాకు గురువు అయిపోయింది అట్లా అని చెప్తారు. ఐసే తోడి కోయి మానేంగే, మాతా గురు బిగర్ కోయి కా ఉద్ధార్ హో నహీ సక్తా హై. అంటే అంత ఈజీగా మాతన గురువుని వాళ్ళు ఒప్పుకోరు పురుషులు. అయినా ఎవరు జ్ఞానంలో వస్తారు వాళ్ళు బాగా పతి చెప్తారు. అందుకే మాతా గురు లేదంటే ఈ విషయం ఉద్ధారమే కాదు. कलश जगत अम्बा को मिलता है तो जगत पिता ही गुरु हो, जगत माता ही गुरु हो गई ना. అంటే కలశం జగత్ మాతకు దొరికిందంటే
జగత్ మాతానే గురు అయిపోయింది కదా, మాతా గురు. आजकल स्त्रियों को बहुत मान देते हैं, बाप भी कहते हैं माता गुरु बिगर ముక్తి జీవన్ ముక్తి మిల్ నహీ సక్తి హై. ఇప్పుడంతా స్త్రీలకు ఎక్కువ గౌరవం ఇస్తారు. బాబా కూడా చెప్తారు మాతా గురు లేదంటే ముక్తి జీవన్ ముక్తి దొరకదు అట్లా అని. तो जब माता द्वारा एडॉप्ट हो तब जीवन मुक्ति मिले. माता को गुरु समझना चाहिए. అంటే మాతా గురు ద్వారా ఎప్పుడు అడాప్ట్ చేస్తారు శివబాబా, అప్పుడే జీవన్ ముక్తి దొరుకుతుంది మనకు. మాతాని గురువుని మనం ఒప్పుకోవాలి. बच्चों को अपना अहंकार नहीं रहना चाहिए. అంటే చాలామంది కుమారులు ఉన్నారు, పురుషులు, వాళ్ళకు అహంకారం వచ్చేస్తుంది. మాతని గురువుని అనుకోండి చెప్తారు వాళ్ళు, ఒప్పుకోండి. ఇది అహంకారం ఉండకూడదు. మాతాకు మర్తబా దేనా హై, మాతలకు పొజిషన్ ఇవ్వాలి. బ్రహ్మ బాబాని ఫాలో చేయాలి, ఫాలో కర్నా హై. దేహ అభిమాన్ మే నహీ ఆనా చాయి, దేహ అభిమానంలో రాకూడదు. ఇక్కడ బ్రహ్మ కుమారిలో అందరికీ మర్యాద ఇవ్వాలి. తో अपने को अहंकारी अपने को నిరహంకారి సమझना है. మన అహంకారంలో రాకూడదు, దేహాభిమానంలో రాగండి, నిరహంకారి కావాలి. बाप भी अपने को निराकार समझते हैं. तुम कहेंगे आई एम इनकॉर्पोरियल कम कॉर्पोरियल. శివబాబా నిరాకార్, మనం కూడా చెప్తాం నిరాకారి సో సాకారి అట్లా అని చెప్తాం మనం కూడా. జైసే లిఖతే హం హమ్ హాస్పిటల్ కమ్ యూనివర్సిటీ, ఎట్లా హాస్పిటల్ కమ్ యూనివర్సిటీ రెండు అయిందా లేదా, అట్లా మనం నిరాకారి సో సాకారీను అయినా. तो ये सब बातें समझाने के लिए दी जाती हैं. सब में एक रस धारणा नहीं होती है. पुरुषार्थ कर धारण करना और कराना, सुना और सुनाना. परंतु दान महापुण्य, धन दान नहीं करेंगे तो షౌకార్ कैसे बनेंगे. అంటే ఇక్కడ మరి శివబాబా చెప్తారు, ఎన్ని విషయాలు బాబా మనకు చెప్తారు. అందరూ ఏకరస అవస్థలో ధారణ చేసుకోలేదు, బాగా పురుషార్థం చేయాలి, ధారణ చేసుకొని చేయించేదాన్ని, వినాలి, వినిపించాలి. తురంత్ దాన్ మహాపుణ్యం చెప్తారు. తురంత్ దాన్ అంటే వెంటనే దానం ఇచ్చేది మహాపుణ్యం. దానమే చేయలేదంటే షౌకార్ ఎట్లా అవుతారు. సునా और सुनाना, तुरंत दान पुण्य, तुरंत दान महापुण्य. अर्थమైందా. तुम हो सबसे जास्ती लोभी, सारे विश्व का मालिक बनने की कितनी भारी कमाई है. బాబా చెప్తారు ఎక్కువగా లోభి మీరే, మొత్తం విశ్వానికి మాలిక్ అయ్యేదానికి చూస్తారు ఎంత భారీ సంపాదన ఇది, మొత్తం విశ్వానికి మాలిక్ అయ్యేది. हर एक को सदा सुखी सदा शांतिमय बनाना है. అందరినీ సదా సుఖంగా సదా శాంతిమయ చేయాలి. మనుష్య మాత్రకు కలియుగి భ్రష్టాచారి సే సత్యుగి శ్రేష్టాచారి బనానా హై. మనుషులందరినీ కలియుగి భ్రష్టాచారి నుంచి సత్యుగి శ్రేష్టాచారిగా చేయాలి. అంటే సదా సుఖం శాంతి వచ్చేటగా చేయాలి. भारत में देवताएं थे, अभी नहीं हैं, फिर ज़रूर देवताएं होंगे, उनको स्वर्ग कहा जाता है. అంటే భారతదేశంలో మొదట్లో దేవతలు ఉంటారు, ఇప్పుడు లేదు, మళ్ళీ అవుతారు. ఎప్పుడు దేవతలు ఉంటారో అప్పుడు భారతదేశాన్ని స్వర్గాన్ని చెప్తారు. पैराडाइज अक्षर बहुत अच्छा है, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए. एक बाप के सिवाय बाकी सब भूल जाना है. ప్యారడైస్ అనే శబ్దం ఎంత బాగుంది. మనం పురుషార్థం చేస్తాం స్వర్గానికి మాలిక్ అయ్యేదానికి, దానికోసం ఒక్క తండ్రి తప్ప మిగతా అన్ని మర్చిపోవాలి.
सबसे मोह नष्ट हो जानी चाहिए. అందరిపైన ఉండే మోహాన్ని నష్టం చేసేయాలి. अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे सर्विसबल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग. नमस्ते नमस्ते. ओम शांति. धारणा कोसर मुख्य सार. इस बेगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है. किसी भी चीज़ का जास्ती लोभ नहीं रखना है. जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला. బావ చెప్తారు ఇప్పుడు మనది బెగరీ జీవనం, బెగర్ లాగా. అంటే మనది అనేది ఏమీ లేదు. ఈ దేహీ అభిమానం కావాలి. ఏ వస్తువు పైన లోభం ఉండకూడదు. ఏం దొరికిందో అది మంచిది. అడిగి తీసుకోకూడదు. అడిగేదానికంటే చనిపోయేది మంచిది. మళ్ళా రెండో పాయింట్, अपना अहंकार न रख, माताओं को मर्तबा देना है. బ్రదర్స్ స్పెషల్గా చెప్తారు, తన అహంకారాన్ని వదిలేసి మాతలకు పొజిషన్ ఇవ్వాలి. बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है. ज्ञान धन दान करना है. తండ్రి సమానం నిరాకారి మరి నిరహంకారి కావాలి. జ్ఞానధనం दानम इयाल. मल्ली वरदानम, चारों ही सब्जेक्ट्स को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव. అంటే మనకు ఉండేది 4 సబ్జెక్ట్స్. ఆ 4 సబ్జెక్ట్స్లో కూడా దాన్ని కూడా స్వరూపంలో తీసుకువచ్చేవాళ్ళు विश्व कल्याणकारी भव. पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट्स है उन सब का एक दो के साथ संबंध है. जो ज्ञानी तो आत्मा है वो योगी तो आत्मा भी अवश्य होंगे. और जिसने ज्ञान योग की अपनी नेचर बना लिया उसके कर्म नेचुरल युक्ति युक्त श्रेष्ठ होगा. स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप में होगा. जिसके पास इन तीनों ही सब्जेक्ट्स की अनुभूतियाँ का खजाना है वो मास्टर दाता अर्थात सेवादारी स्वतः बन जाते हैं. जो इन चारों सब्जेक्ट्स में नंबर 1 लेते हैं उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी. అంటే బాబా చెప్తారు, ఈ చదువులో 4 సబ్జెక్ట్స్ ఉంది. ఆ 4 సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఒకటి ఇంకొకటికి సంబంధం ఉంది. ఎవరు జ్ఞాని ఆత్మలు అయిపోతారు వాళ్ళు యోగి ఆత్మ కూడా అవశ్యంగా అవుతారు. ఎవరిలో జ్ఞానం యోగం ఉందో న్యాచురల్గా ఉంటుందో వాళ్ళ కర్మం కూడా శ్రేష్టంగా ఉంటుంది, యుక్తియుక్తంగా ఉంటుంది. న్యాచురల్ వాళ్ళ స్వభావ సంస్కారంలో కూడా మంచి ధారణ స్వరూపం ఉంటుంది. ఎవరి దగ్గర ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ అనుభవం ఉంటుందో అనుభవానికి ఖజానా వాళ్ళు మాస్టర్ దాత అవుతారు. అంటే ఇచ్చేవాళ్ళు, అంటే సేవాదారి స్వతహానే అయిపోతారు. మరి ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ నంబర్ 1 తీసుకోవాలంటే ఎవరు తీసుకుంటారు? వాళ్ళు విశ్వ కళ్యాణకారి అని అర్థం. ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ కూడా మనలో ఈక్వల్గా ఉండాలి. జ్ఞానం యోగం ధారణ సేవ. జ్ఞాని ఆత్మ ఫస్ట్ కావాలి, మరి ఆటోమేటిక్ యోగి ధారణ స్వరూప్ కూడా అయిపోతాం. వాడు సేవాధారిను అయిపోతారు. మళ్ళా స్లోగన్, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे. ఈ మాయది భయంకర రూపాన్ని చూసి సాక్షి అవస్థలో ఉంటే అప్పుడు నిర్భయంగా ఉంటాం. చాలా భయంకర రూపాన్ని చూసి సాక్షి అవస్థ ఉండాలి, అప్పుడే మనం నిర్భయంగా ఉంటాం. తర్వాత దాది వాళ్ళ పాత డైరీ నుంచి కొన్ని విషయాలు. ज्ञान की महसूसता का सुख है ही शांति
अर्थात निर्विकल्प हो जाना. జ్ఞానాన్ని రియలైజేషన్ ఉంటే సుఖం ఉంటుంది, శాంతి కూడా ఉంటుంది. అంటే నిర్వికల్ప స్థితి వచ్చేస్తుంది మనకు. అందర్ జానేసే శాంతి స్వరూప్ హో జాతే. ఈ జ్ఞానంలో చాలా డీప్గా పోదే శాంతి స్వరూప్ అయిపోతారు. డీప్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. तो इस अविनाशी ज्ञान से संपूर्ण शांति के स्थान पर जाए पहुँचते हैं. ये अविनाशी ज्ञान द्वारा संपूर्ण शांति स्थानंలో పోయి మనం చేరుతాం. शांति अर्थात योग निष्ठा अवस्था को धारणा करने से योग की बहुत तेज लाइट निकलती है. అంటే శాంతి అంటే యోగనిష్ట అవస్థ. యోగనిష్ట అవస్థలో మనం దీన్ని ధారణ చేసుకుంటే ఆ యోగ నుంచి చాలా పవర్ఫుల్గా లైట్ వస్తుంది. లైట్ అంటే ప్రకాశమే ప్రకాశం. जो दिन रात ऐसी मीठी योग की अवस्था में रहते हैं उन्हें अपरमापार खुशी होती है. ఎవరు రాత్రి పగలు ఇట్లా యోగంలో ఉంటారు, యోగాని స్థితిలో వాళ్ళకు अपरमापार సంతోషం ఉంటుంది. उनके सब हद के बंधन टूट बेहद की స్థాయి ఖుషి ప్రగట్ हो जाती है. వాళ్ళది హద్దు బంధనాలంతా ఫ్రీ అయిపోయేసి బేహద్లో స్థిరంగా ఉండే ఖుషి బయట కనిపిస్తుంది. ऐसी अवस्था में दिल बहुत हल्की रहती है और खुशी की लहरों में फूले नहीं समाते. బాబా చెప్తారు ఇట్లా స్థితిలో ఉండేవాళ్ళు చాలా తేలికగా ఉంటారు. మరి సంతోషం దాని లిమిట్ లేకుండా ఉంటుంది. సంతోషానికి లిమిటే ఉండదు. ऐसी निष्ठा योग की चाबी है जो हम दैवी वत्सों ने पिता ईश्वर द्वारा प्राप्त की है. ఇట్లా యోగ చాబి మనం దైవీ బిడ్డలు తండ్రి ఈశ్వర్ దగ్గర ఉండి ప్రాప్తి చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఖుషిది అన్లిమిటెడ్ ఖుషి ఉంటుంది వాళ్ళకి. అర్థమైందా? అచ్చా, ఓం శాంతి. ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి జ్ఞాన స్వరూపం అయ్యేదాన్ని. दिल को सुकून देते हैं, दिल को सुकून देते हैं तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने। जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने। गहरे नैन
जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाते, इस सागर में जो डूब जाते, पार वही हो जाते ने तेरे रूहानी ने ओ बाबा, तेरे रूहानी ने, तेरे रूहानी ने ओ बाबा, तेरे रूहानी ने। प्यारी प्यारी मुस्कान न्यारी दिल को लुभाए जाती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे अंतर मन छू जाते हैं। जब तक न देखूं सूरत तिहारी, जब तक न देखूं सूरत तिहारी, आता नहीं इस दिल को चैन तेरे रूहानी ने ओ बाबा, तेरे रूहानी ने। गगन के झरोखों से हो देखते रहते, बाहां पसारे प्यार लिए मीठे बाबा यही कहते। आओ प्यारो साथ चले, आओ प्यारों साथ चले, अपने वतन जहाँ मीठे हो बैर तेरे रूहानी ने हो बाबा, तेरे रूहानी ने। तेरे पास रहूं मैं, तुझसे ही बैठूं खाऊं, दूर कभी ना हो तू नजर से, तेरे ही रंग रंग जाऊं। ना दूर होंगे अब ना कभी ना, ना दूर होंगे अब ना कभी ना, बाबा मेरे तेरे नैनों से नैन तेरे रूहानी ने ओ बाबा, तेरे रूहानी ने, तेरे रूहानी ने ओ
बाबा तेरे रूहानी